Okay. सो हॅलो, दिस इज ऋषिकेश अँड वेलकम बॅक टू फ्रेझल इंग्लिश 101.com. तर आजचा आपला टॉपिक आहे, जिथे तुम्ही प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स म्हणजेच काय, तर एखादी गोष्ट जी आपण काही नुकतीच काही काळापूर्वी पूर्ण केलेली असेल किंवा एखादी ॲक्शन जी बऱ्याच पास्टमध्ये बऱ्याच काळापासून सुरू आहे आणि रिसेंटली प्रेझेंटमध्ये ती संपली असेल, त्याला जेव्हा आपल्याला इंग्लिशमध्ये एक्सप्रेस करायचं असतं ना, तर त्यावेळेस आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा यूज करतो. आता इथे थोडंफार कन्फ्युजनसुद्धा असतं, की प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स यूज करायचा की प्रेझेंट परफेक्ट कॉन्टिन्युअस टेन्स किंवा सिंपल पास्ट टेन्स. आणि या 3 स्पेसिफिक टेन्सेसचे जे व्हेरिएशन्स आहेत, यामध्ये खूप जास्त कन्फ्युजन होतं बिगिनर्समध्ये. तर ती होऊ नये म्हणून ते आजच्या आपण या सेशनमध्ये हे सर्व कन्फ्युजन्स क्लिअर करूया आणि त्याचबरोबर काही एक्झाम्पल्स सुद्धा आपण प्रॅक्टिस करूया, सो दॅट तुमचा थोडाफार जर जो काही डाऊट असेल टेन्सेसबद्दल किंवा परफेक्ट टेन्सबद्दल, तर तो सुद्धा क्लिअर होऊन जाईल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आय वांट टू आस्क यू समथिंग. जर तुम्ही नवीन असाल किंवा आज पहिल्यांदा हा लाईव्ह क्लास बघत असाल, पहिल्यांदा या चॅनलवर आले असाल, तर नक्कीच त्याला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि ऑफकोर्स लाईक करायला विसरू नका. काही क्वेश्चन्स असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच विचारा. ठीक आहे. सो before getting started, also I want to ask you something, which is if you really want to learn a language, if you really want to improve your spoken English, do you think that you can actually practice English, practically? Do you actually think that you can actually spend at least 15 to 20 minutes a day? If yes, then you are at the right place where you can practice English live in Marathi with the thousands of students all over the Maharashtra. So, if you are ready to boost up your confidence levels to take your English to the next level within just month, then there is a link in the description down below where you can join us live for the next 30 days, in which you are going to get 16 live lessons, practical discussion lessons, including 90 days of pre-recorded premium sessions in which you are going to practice complete English grammar from basic to intermediate at just rupees 99, even with the 6 months of live supports. If you are ready to take your English to the next level, then this is the best and the outstanding opportunity for you to grab the offer. At just rupees 99, you are going to get 100 plus practical lessons, 16 plus live lessons, including discussions, as well as 6 months of live support. So, if you are ready to boost up your English, to take your English to the next level, if you are ready to speak, to share your experiences, to share your thoughts, to ideas to the global market, then you are at the right place. And the most important thing is you are going to learn all of these things through Marathi, your mother tongue. Okay, so let's get started. So, before I want to say something which is quite important while having a conversations, kind of these deep level conversations. So present perfect tense, it's kind of a tense in which if you started an action, if you started as a an activity in the past or earlier in the present, and it might be, it's possible and probably it's currently also the activity, the action is currently running or working right now, and it's supposed to be ended a few minutes earlier or earlier in the present or the nearly to the present. Then in that specific situations we are going to use the present perfect tense. पण आता इथे डिफरन्स काय असतो, की प्रेझेंट परफेक्ट आणि प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा, तो आपण बघूया, तो पण मराठीतनं. तर लेट्स गेट स्टार्टेड. तर बघा, सगळ्यात पहिले तुम्ही काही अशी सिच्युएशन्स किंवा काही असे सेंटेन्सेस ऐकले असतील, जसं की अ, मी माझे काम पूर्ण केले आहे किंवा मी इथे 5 वर्षांपासून काम करत आहे. ठीक आहे. किंवा मी गावाला गेलो होतो किंवा मी गावाला गेलेलो आहे किंवा मी मुंबईला गेलेलो आहे. म्हणजेच काय, तर तुम्ही मुंबईला गेलेले आहात आणि तिथनं परत तुमच्या होम टाउनला, करंट सिटीला, जिथे तुम्ही राहता त्या लोकेशनला आलेले आहात, असा त्याचा अर्थ होतो. तर मी जे तुम्हाला दुसरं स्टेटमेंट सांगितलं, जसं की मी इथे 5 वर्षांपासून काम करत आहे, ठीक आहे? किंवा मी इथे काम करत आहे. यामध्ये डिफरन्स काय आहे बघा. काम करत आहे किंवा काम केले आहे किंवा काम करत आहे गेल्या 5 वर्षांपासून, यामध्ये छोटासा डिफरन्स आहे, जो कदाचित खूप जणांना कन्फ्यूज सुद्धा करतो. जसं की जर तुम्ही काम करत आहात, तर त्यावेळेस आपण एखादी ॲक्शन सुरू आहे, तर आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा यूज करतो. पण जर तुम्ही म्हणत आहात, की मी इथे गेल्या 5 वर्षांपासून 5 महिन्यांपासून किंवा 5 वर्षांपासून काम करत आहे, याचा अर्थ काय?
एखादी ॲक्शन पास्टमध्ये सुरू झाली 5 वर्षांआधी, तुम्ही आताही तिथे काम करत आहात प्रेझेंटमध्ये आणि फ्युचरमध्ये सुद्धा करणार आहात. तर अशा वेळेस अशा स्पेसिफिक टाईम लिमिट इथे टाईम लिमिट दिलेली आहे 5 वर्ष. 5 वर्ष हा टाईम लिमिट आहे, एक टाईमलाईन आहे, एक स्पॅन आहे आणि या स्पॅनमध्ये तुम्ही किती दिवसांपासून काम करत आहात आणि किती दिवसांपर्यंत करणार आहात, याची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, याचे डिटेल्स दिलेले आहेत. त्यावेळेस आपण फक्त त्यावेळेस जेव्हा डेडलाईन दिलेली असते, त्यावेळेस आपण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्सचा यूज करतो. पण जसं की मी म्हणालो, की मी इथे काम केलेले आहे किंवा मी इथे स्पेसिफिकली एखादं कुठलंही ऑर्गनायझेशन असेल किंवा कंपनी असेल, तर मी या कंपनीमध्ये काम केले आहे. याचा अर्थ काय, की तुम्ही काम केलेले आहे, आता तुम्ही क्विट केलेले आहे. म्हणजेच काय, काही वेळ असेल जसा की 5 वर्षाआधी तुम्ही इथे काम केले होते किंवा काम केले आहे किंवा 5 वर्षांपर्यंत काम केलेले आहे. तर अशा वेळेस जिथे आपण म्हणतो ना, की एखादी गोष्ट पास्टमध्ये सुरू झाली आणि अर्लियर प्रेझेंटमध्ये संपली. जसं की मी या मार्केटमध्ये गेलेलो आहे किंवा मी या गोष्टींचा एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे. तर अशा गोष्टी जसं की मी आता सकाळीच उठलेलो आहे. मी सध्याच उठलो आहे. मी सकाळी मॉर्निंग वॉकला गेलो. अ, तो सकाळी मॉर्निंग वॉकला गेलेला आहे. तो सकाळी-सकाळी रोज मॉर्निंग वॉकला किंवा जात असतो. तर अशा वेळेस आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा यूज करतो, जो की एखादी गोष्ट सुरू आहे किंवा तुम्ही कंप्लीट केलेली आहे. प्रेझेंटमध्ये, अर्लियर प्रेझेंटमध्ये एखादा टास्क तुम्ही पूर्ण केलेला आहे. त्यावेळेस आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा यूज करतो. जसं की आपण म्हणतो ना, की मी अव्हेंजर्स 3 वेळा बघितलेला आहे. याचा अर्थ काय होतो, की मी 3 वेळा तर बघितलेलाच आहे आणि प्रोबॅबली आणखीन सुद्धा एकदा पाहेल, दोनदा पाहेल, तीनदा बघेल. तर अशा वेळेस आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा यूज करतो. पण जर तुम्हाला म्हणायचं असेल, की मी 3 वेळा अव्हेंजर्स बघितला होता किंवा मी 3 वेळा अव्हेंजर्स बघितला होता. याचा अर्थ काय होतो, की एखादी ॲक्शन जी तुम्ही पास्टमध्ये कंप्लीट केली, पुन्हा रिपीट करणार नाही प्रोबॅबली. त्यावेळेस आपण सिंपल पास्ट टेन्सचा यूज करतो आणि हाच एक छोटासा डिफरन्स आहे. एखादी गोष्ट जी पूर्ण पास्टमध्ये तुम्ही कंप्लीट केलेली आहे, त्यावेळेस आपण सिंपल पास्ट यूज करतो आणि एखादी गोष्ट जी अर्लियर प्रेझेंटमध्ये किंवा अर्लियर पास्टमध्ये स्टार्ट झाली आणि आता तुम्ही काही काळाआधी ती संपलेली आहे, त्यावेळेस आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा यूज करतो. तर खूप सिंपल आहे, खूप ईझी त्याचा अर्थ होतो. आता काही एक्झाम्पल्स मी तुमच्यासोबत शेअर करतो. जसं की आय आय हॅव सीन धिस मूव्ही फॉर 3 टाईम्स. म्हणजे एखादी गोष्ट जी मल्टिपल टाईम्स घडली पास्टमध्ये किंवा अर्लियर प्रेझेंटमध्ये त्याच्याबद्दल जेव्हा बोलायचं असतं, त्यावेळेस आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा यूज करतो. आय हॅव सीन धिस मूव्ही फॉर 3 टाईम्स. तर बघा याचं स्ट्रक्चर कसं असतं, की आय यासोबत सब्जेक्टसोबत आपण हॅव किंवा हॅज आणि पास्ट पार्टिसिपल म्हणजेच काय, तर व्हर्बचा थर्ड फॉर्म यूज करतो आणि उर्वरित ऑब्जेक्ट असतो. ठीक आहे. जर तुम्हाला क्वेशन विचारायचा असेल प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये तर आपण जे हेल्पिंग वर्ब्स आहेत, जसं हॅव किंवा हॅज आहे. जसं की हॅज त्यानंतर आपण सब्जेक्ट घेतो ही किंवा शी, हॅज ही किंवा हॅज शी. त्यानंतर वर्ब येतो म्हणजेच पास्ट पार्टिसिपल. हॅज ही कंप्लीटेड हिज वर्क? त्याने त्याचे काम पूर्ण केले आहे का? बस सिंपल. असंच असंच आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आपल्या डेली इंग्लिश कन्व्हर्सेशनमध्ये यूज करू शकतो आणि याला समजणं फार सोपं आहे. कारण एखादी गोष्ट जी तुम्ही केली आहे किंवा केलेली आहे प्रेझेंटमध्ये किंवा अर्लियर प्रेझेंटमध्ये किंवा पास्टमध्ये त्याला एक्सप्रेस करण्यासाठी फक्त आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा यूज करतो आणि जर एखादी गोष्ट जर तुम्ही पास्टपासून सुरुवात केलेली आहे, आजही सुरू आहे, फ्युचरमध्ये सुद्धा सुरू राहील, त्यावेळेस आपण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्सचा यूज करतो. ठीक आहे. तर आय होप की मला तुमचे जे कन्सेप्ट्स होते की किंवा डाउट्स होते प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सबद्दलचे ते क्लिअर झालेले असतील आणि तसं असेल तर काही क्वेशन आणि काही बाकी असतील तर नक्कीच कमेंट सेक्शनमध्ये विचारा. आपण आणखीन एक डिटेल सेशन घेऊ नेक्स्ट वीकमध्ये लाईव्ह, जिथे मी जवळपास 50 प्लस एक्झाम्पल्स तुमच्यासोबत शेअर करेल प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचे आणि त्याचबरोबर प्रत्येक सेंटेन्स तुम्हाला एलॅबोरेट सुद्धा करेल. एक्सप्लेन करून सांगेल की हा स्पेसिफिक सिच्युएशनमध्ये आपण इथेच पर्टिक्युलरली प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा यूज का केलेला आहे. जर तुम्हाला अधिक माहिती हवी असल्यास www.phrasalenglish101.com ला व्हिजिट करा. तिथे सर्व डिटेल्स दिलेले आहेत आणि जर तुम्हाला 1 महिन्याचा लाईव्ह क्लास जॉइन करायचा असेल, तर त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. सो थँक यू सो मच फॉर बीइंग हिअर. सी यू सून इन द नेक्स्ट वन.